Hello viewers, thank you for watching the video. This is Walud. Welcome back with new another video. This is the best spoken English tricks and the best things to learn to improve your English step by step. আপনাদের কি কি ইংরেজি শিখতে হবে? Most of the times I got thousands of questions on my YouTube channels. And it's more than 20 years I have experience in teaching. You will be happy to know that I have been teaching all over the world. Every day I have to teach America, every day I have to teach UK, Australia, including all over the country. Who are the high official? They are taking personally live class. So আজকে আমি আপনাদেরকে A to Z ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। মনে রাখবেন, if you want to learn something heartily, if you want to learn English not going to any coaching, without going to any coaching, you will be able to learn English. That means how to practice English, what the things I will have to learn, what are the best grammar lessons you will have to learn, all the things I'm trying to show you here in this video. And after this video you will get the proper guidance how to learn English and what to practice, how to practice all the things together. I'm going to discuss all the things in this video. So this is the single most wanted video on my channels. What to learn, where from I will have to start if I want to learn English. That means here you will get all the things, not from any books. I never teach anything from book. I always try to teach everything from my heart. You should remember, Wadu sir never teaches anything from any books. Wadu sir always teaches the practical things need to learn English and the practical way to be fluent in English. So বই থেকে কোনো মুখস্থ বিদ্যা না, আপনি নিজে কিভাবে 100% শিখবেন এবং কি কি শিখলে আপনি 100% ডেভেলপ করতে পারবেন, all the things আমি এখানে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব. সো গাইস, মনে রাখবেন, আমি গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে, আমি আপনাদের ভালোবাসা পেয়েই আমি ইউটিউব থেকে, গুগল থেকে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, আমেরিকা থেকে অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছি। বাট মনে রাখবেন, আমার এই কোনো ধরনের যোগ্যতা নাই, আমার কোনো ধরনের অ্যাবিলিটি নাই এই ধরনের ভিডিও তৈরি করার জন্য। আপনাদের সাপোর্টের মাধ্যমে আমি এই পর্যন্ত আসছি। আমি অত্যন্ত সিম্পল লাইফ লিড করি এবং আমি একটা গ্রাম থেকে আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেছি, বিকজ ইন মাই এভার লাইফ আই হ্যাভেন্ট গট এনি কাইন্ড অফ কোর্স, বাট আই ক্যান স্পিক ইংলিশ। নট অনলি দ্যাট, I can also teach English. Is going on more than 20 years. So having 20 years experience on practical sense, now I can teach anyone easily. That you can realize watching my videos and you are following me. Mone rakhben, it's more than 5 years going on. আমি এখানে কোনো বই বিক্রি করার জন্য আসি নাই। আমি এখানে কোনো ধরনের 5 বছর যাবত আমি আপনাদের পিছনে, উইদাউট গেটিং এনি গভর্নমেন্টাল সাপোর্ট, উইদাউট হ্যাভিং এনি কাইন্ড অফ লোকাল সাপোর্ট, whatever I have, আমার অ্যাবিলিটিতে যা আছে আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেছি। দ্যাট ইজ ওয়াই রিকোয়েস্টিং এভরিওয়ান, আমি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের যারা গরিব স্টুডেন্ট আছে, যেখানে কোনো ভালো টিচার নাই, তাদের জন্য আমি কাজ করি। দ্যাট ইজ ওয়াই আমার অনেক অ্যাবিলিটি নাই আপগ্রেড করার মতো, বাট আমার ট্যালেন্ট এবং আমার মাথা দিয়ে আমার যতটুকু আমার দ্বারা কুলাইতেছে, আমি আমার প্রচেষ্টায় আমি আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছি। তাই আপনাদের পাশে থাকার জন্য রিকোয়েস্টিং এভরিওয়ান, এই ভিডিওগুলো শুধু দেখবেন না, এটা আজকে আপনার দ্বারাই হাজার হাজার মানুষে এই ভিডিওগুলো দেখবে এবং এখান থেকে ফ্রি ইংরেজি শিখবে। যেহেতু আমি আপনাদেরকে ফ্রি ইংরেজি শেখার জন্য ইউটিউবে দিন রাত পরিশ্রম করি এবং স্টিল নাও আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং, it's been more than 5 years, 5 বছর হয়ে গেছে, এবং ওয়ার্কিং অন ইউটিউব আন্ডার দ্য hot environment. Now I'm getting sickness. তবু আমি চেষ্টা করতেছি আপনারা আমার পাশে থাকবেন। আমি আপনাদের সন্তানদের জন্য, আপনাদের জন্য, যেই প্রবাসী ভাইরা বিদেশে কাজ করেন, although you have all kind of experience, just for speaking English you are not being able to get in a good position, একটা ভালো পজিশনে যাইতে পারতেছেন না। তো আমার ভাই যারা প্রতিবেশী দেশগুলোতে আছে, যারা ইউরোপ আমেরিকাতে আছেন, ইংরেজি শুধুমাত্র একমাত্র কারণ যারা আপনারা ভালো কিছু করতে পারতেছেন না। although you are contributing a lot, but only for spoken English you are not being able to do much more than better than Indian person, better than Pakistani person. That is why I am trying everything for you. আমি আপনাদের জন্য কষ্ট করতেছি। বাংলাদেশের আমার লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেকটা গরিব ছাত্রদেরকে যেন আমি ফ্রি শিক্ষা দিতে পারি ইউটিউব থেকে, তাদের জন্য কোনো প্রাইভেটে গিয়ে না পড়তে হয়। সেজন্য আমাকে সাপোর্ট করবেন। আই এম নট বেগিং টু সেল মাই বুক, আই এম নট বেগিং হিয়ার to get anything from you.
just I am trying to do something for the poor section, for the helpless students. আমাকে আপনারা এই হেল্পলেস স্টুডেন্টদের জন্য, গরিবদের স্টুডেন্টদের কাজ করার জন্য আমাকে সাপোর্ট করবেন। এই ভিডিওটা এমনভাবে লাইক শেয়ার করবেন যেন প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট, প্রত্যেকটা মানুষ যারা ইংরেজি শিখতে চায় তারা যেন কোচিংয়ে না গিয়ে ফ্রি ইংরেজি শিখতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান আই এম ট্রাইং টু ডু। আমাকে এই সৎ কাজে সহায়তা করবেন। ভালো থাকবেন। আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো স্টেপ বাই স্টেপ হুইচ দ্য গ্রামার লেসন্স ইউ উইল হ্যাভ টু লার্ন এবং হোয়াট দ্য থিংস ইউ উইল হ্যাভ টু প্র্যাকটিস অ্যান্ড টু বি ফ্লুয়েন্ট, how to learn, how to practice, all the things I am going to converse here. So guys, let's get started. সবাই স্ক্রিনে লক্ষ্য করে দেখেন। প্রথমে আমি লিখছি যে বেস্ট ইংলিশ গ্রামার লেসন, কোন গ্রামারগুলো 6 বেস্ট ইংলিশ গ্রামার লেসন্স ইউ উইল হ্যাভ টু লার্ন, হোয়াট আর দে। এবং সেগুলো আপনি যখন শুরু করবেন তখন আপনাকে মনে রাখতে হবে, ফার্স্ট অফ অল আপনাকে মাইন্ড সেট করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য মাইন্ডসেট? দ্যাট মিনস আপনি কী জন্য ইংরেজি শিখতে চাচ্ছেন, আপনাকে কী কী করতে হবে, কোন এনভায়রনমেন্টে আপনি শিখতে চাইতেছেন, অল দ্য থিংস আগে নিজের মাইন্ডটাকে সেট করেন যে আপনি শিখবেন নাকি আপনি মজা করতে আসছেন। যদি 100% শিখতে চান তাহলে আগে মাইন্ড সেট করেন। এর পরবর্তীতে আসে যে আমি মাইন্ড সেট করলাম, বাট হোয়াট দ্য থিংস আই উইল হ্যাভ টু প্র্যাকটিস, হুইচ গ্রামার লেসন ফার্স্ট আই উইল হ্যাভ টু ডু, হোয়াট দ্য থিংস আই উইল হ্যাভ টু ডু স্টেপ বাই স্টেপ, what the things I will have to learn step by step. So প্রথমেই আমি বলে দেই আমি আমার 20 বছরের এক্সপিরিয়েন্সে, এই টিচিং এক্সপিরিয়েন্সে আমি যে জিনিসটা শিখতে পারছি সেটা হচ্ছে আপনি টেন্স শিখেন, মোডাল ভার্ব শিখেন, কজেটিভ ভার্ব শিখেন, অ্যাক্টিভ প্যাসিভ, হোয়াটএভার ইউ লার্ন, প্রথমে আপনাকে ভার্বের ফর্ম জানতে হবে, প্রেজেন্ট, পাস্ট, পাস্ট পার্টিসিপল। সো ইফ ইউ আর ট্রাইং টু লার্ন ইংলিশ, তাহলে প্রথমে আপনাদেরকে শিখতে হবে ভার্বের রূপগুলো। সবাই এখানে লক্ষ্য করুন। এবং কিভাবে সাবজেক্টকে বড় করতে হয়, সাবজেক্ট কি জিনিস, সেগুলো আমি প্র্যাকটিক্যালি আপনি বেস্ট সাবজেক্ট ট্রিক্স নামে একটা লেসন তৈরি করব। আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কতভাবে আপনারা সাবজেক্ট তৈরি করতে পারবেন। এখন দেখেন, এরপরে আসে যে ভার্বের ফর্মগুলো আমি কিভাবে প্র্যাকটিস করব। ভাই আমাদেরকে শেখানো হয় প্রেজেন্ট, পাস্ট অ্যান্ড পাস্ট পার্টিসিপল। এর পরবর্তীতেই যখন আপনি বাস্তবে কিছু লিখতে যাবেন তখনই আপনাকে বুঝতে হবে যে আমাকে ভার্বের সাথে আইএনজি কেন হয়, ভার্বের সাথে টু কেন হয়, যেটা জেরান্ড পার্টিসিপল, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, ভার্বস অফ ইনফিনিটিভ বা ইনফিনিটিভ ভার্বস, এরপরে হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল মানে হ্যাভিং এর ব্যবহার, হ্যাভিং বিন এর ব্যবহার, এই সবগুলো জিনিস আপনাদেরকে শিখতে হয়। আমি নিচে আপনাদেরকে আমার যতগুলো ভিডিও আছে কিভাবে শিখতে হবে, আমি নিচে একটা স্পোকেন ইংলিশ গ্রামার লেসন লিখে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিতেছি। এবং এখানে দেখেন যে লেখা আছে ভার্ব 1, ভার্ব 2, ভার্ব 3, ভার্ব 4, ভার্ব 5, ভার্ব 6, মিনিমাম এই 6টা ভাবে আপনাকে শিখতে হবে। তো প্রথম দেখেন আমি একটা ভার্ব নিছি, ভার্ব 1 প্রেজেন্ট ফর্ম গো। গো মানে কি যাওয়া। আর যখন আপনি এটাকে পাস্ট ফর্ম বানাবেন তখন এটা ছিল, ছিলাম অর্থে ব্যবহার হবে। যখন এটা পাস্ট পার্টিসিপল তখন মনে রাখবেন হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, গেট, গট, গেটিং, এগুলোর পর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হয়, পেসিভ ভয়েসে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হয়। তো এই জিনিসগুলো আপনারা পেসিভ ভয়েসে, টেন্সে, পেসিভ ভয়েসে, মডেল ভার্বে এগুলো শিখতে পারবেন। এরপর লক্ষ্য করেন গোয়িং। গোয়িং মানে হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি। তো আইএনজি অর্থে কি হয়, এটার বাংলা অর্থে কি অর্থে চেঞ্জ করবেন, এটা কোথায় ব্যবহার করবেন, একবার সাবজেক্টে, একবার বাক্যের এক্সট্রা অংশে, এইভাবে সাবজেক্ট সাহায্যকারী ভার্ব এই ফ্যামিলি পড়বে, কখনো ভার্বের আগে কখনো ভার্বের পরে। তো কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে, আমি রিসেন্টলি একটা ভিডিও দিছি বেস্ট ট্রান্সলেশন ট্রিক এভার, এইটা লিখে আপনারা যদি সার্চ করেন ওয়াদুদ স্যার লিখে তাহলে পেয়ে যাবেন। আমি নিচে আপনাদেরকে লিঙ্ক দিয়ে দিতেছি। তাহলে দেখেন কি কি জিনিস আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। তাহলে গন, গোয়িং এর অর্থ কি হয়, গোয়িং যেমন গো অর্থ যাওয়া, তাহলে গিয়ে অথবা যাওয়া, যেমন গোয়িং টু স্কুল, স্কুলে যাওয়া, গোয়িং টু অফিস, আই উইল কল ইউ, স্কুলে গিয়ে আমি কল দিব। আমি এই বিষয়ে আপনাদেরকে ভিডিও দিয়েছি এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ অল অফ ইউ আর টু অল অফ ইউ আই এম সো গ্রেটফুল। আমি সবার কাছেই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আপনারা এই ভিডিওগুলো বেশি বেশি দেখতেছেন, বেশি বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর গ্রেট এফোর্ট টু মেক ইট ইউনিভার্সালাইজড। তো আমরা দেখেন এখানে আমরা প্রত্যেকটা জিনিস দিছি কি কি দিয়ে। আইএনজি এর অর্থ যেমন গোয়িং টু স্কুল, স্কুলে গিয়ে, গোয়িং টু স্কুল ইজ মাই ফেভারিট, ওয়ান অফ মাই ফেভারিট অ্যাক্টিভিটি। স্কুলে যাওয়াটা হচ্ছে আমার একটা ভালো কাজ। তাহলে গোয়িং টু স্কুল ইজ রিয়েলি ভেরি এনজয়েবল। এরপর লক্ষ্য করেন টু এর অর্থ হচ্ছে তে বা যেমন টু ওয়াক ইন দ্য মর্নিং, সকালে হাঁটা, অথবা টু ওয়াক ইন দ্য মর্নিং, সকালে হাঁটতে। তো
তো এই সাবজেক্টে টু আসলে এটা আ উচ্চারণ হয়, আর যখন এটা ডান পাশে থাকবে অথবা বাক্যের অংশে এক্সট্রা অংশ হিসেবে থাকবে, সাবজেক্ট হিসাবে না, তখন আপনাকে এটা বুঝতে হবে এটা উচ্চারণ হবে তে। আর যখন এটা সাবজেক্টে আসবে তখন উচ্চারণ হবে আ। যেমন টু ওয়াক ইন দ্য মর্নিং, সকালে হাঁটা। এখন যদি বলেন সকালে হাঁটতে, এটাও টু ওয়াক ইন দ্য মর্নিং, কিন্তু এটা সাবজেক্ট হিসেবে এখানে ব্যবহার হয় নাই। এরপর যান আছে বি। যেমন দেখেন এখানে আমরা দুইটা দিয়েছিলাম, একটা হচ্ছে গো, ওয়েন্ট, গন, গোয়িং টু গো, হ্যাভিং গন। এরপর আছে বি মানে অ্যামিজার। অ্যামিজার অর্থ কি? হয়, আছে, থাকে, এরকম। ওয়াজ এর অর্থ হচ্ছে ছিল। বিন এটা কেন ব্যবহার হয়? পাস্ট পার্টিসিপল। বিং সেটা কি অর্থে ব্যবহার হয়? টু বি সেটা কি অর্থে ব্যবহার হয়? হ্যাভিং বিন সেটা কি অর্থে ব্যবহার হয়? এরপর লক্ষ্য করেন আমি এখানে প্রত্যেকটার স্ট্রাকচার দিছি এবং কিভাবে প্র্যাকটিস করবেন আমি নিচে লিঙ্ক প্রথমে আপনাদেরকে দিয়ে দিব। সো এই ভিডিওটা অবশ্যই আপনারা দেখবেন এবং আই এম ড্যাম শিওর you will get 100% guarantee for that. You will get the full fluency if you can practice in that way how I taught you in that video. তো পরবর্তীতে লক্ষ্য করেন তাহলে বি টু বি অর্থ হতে, হওয়া, হওয়াই। যেমন টু বি ইউর ফ্রেন্ড তোমার বন্ধু হওয়াই, আই এম অলওয়েজ উইথ ইউ আমি তোমাকে সবসময় সাপোর্ট করবো, আই উইল সাপোর্ট ইউ এভরি টাইম, অল দ্য টাইম। এখন দেখেন বিং ইউর ফ্রেন্ড তোমার বন্ধু হয়ে, আই এম রিয়েলি সো হ্যাপি আমি খুবই খুশি। হ্যাভিং তোমার বন্ধু হওয়াতে, হ্যাভিং বিন। তাহলে এইভাবে আপনারা প্র্যাকটিস করতে হবে, নিচে আমি লিঙ্ক দিছি আপনারা দেখবেন অবশ্যই। এই ভার্ব নিয়ে এগুলো প্র্যাকটিস করবেন। প্রথম ভার্বগুলো রূপ এখানে যতগুলো আমি একটা ভার্ব দিয়ে দিছি, গো, ওয়েন্ট, গন, গোয়িং, এভাবে যে কোনো ভার্ব আপনারা দেখে দেখে এটা সাজাবেন। মনে রাখবেন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এবং জেরান্ট এটা মানে হচ্ছে আইএনজি। তো বাংলাতে যেই অর্থে আইএনজি ব্যবহার করবেন আমি দেখাইছি আইএনজি এ বা আ অর্থে, টু ব্যবহার করবেন তে বা আ অর্থে, বি অর্থ হওয়া, বিকুল শান্ত হও, বি সিরিয়াস সিরিয়াস হও, বি ডোন্ট বি নার্ভাস হয়েও না। এই ধরনের প্র্যাকটিসগুলো করতে হবে। তো এই ভার্ব নিয়ে এই প্র্যাকটিসগুলো করার পরবর্তীতেই আপনাকে জানতে হবে যেই বেস্ট গ্রামার লেসনগুলো আমি 6 ধরনের গ্রামার লেসন আমি আপনাদেরকে এখানে আলোচনা করছি, যেগুলো আপনারা 100% যদি শিখেন 100% আপনারা ইংলিশে ভালো করতে পারবেন। তো প্রথমে যদি এইগুলো প্র্যাকটিস করেন এবং প্রত্যেকটা বাক্যের আগে অথবা পরে, দ্যাট মিনস সাবজেক্ট, সাহায্যকারী ভার্ব এগুলো শিখবেন সব, টেন্স, মোডাল ভার্ব এইখানে। কিন্তু সাবজেক্টের আগে অনেক সময় এক্সট্রা অংশ থাকে, সেই অংশগুলো এইটাকে ইংরেজি করবেন এইগুলো দিয়ে। সাবজেক্ট, সাহায্যকারী ভার্ব এর পরে অবজেক্টের পরে অংশ কমপ্লিমেন্টে আপনারা এই জিনিসগুলো যদি ইউজ করেন, এগুলো দিয়ে অল দ্য টাইম ইউ উইল বি এবল টু স্পিক ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি, দ্যাটস মাই গ্যারান্টি। এর পরবর্তীতে লক্ষ্য করেন এখন আমি কি কি ইংলিশ গ্রামার লেসন শিখবো ভার্বগুলো প্র্যাকটিস করার পর, কারণ ভার্বের প্রত্যেকটা রূপ প্রত্যেকটা টেন্সে আপনার ডিফারেন্টভাবে ইউজড হয়। তো এই ভার্বের রূপগুলো আপনাকে শিখতে হবে। এই ভার্বগুলো শেখার পর আপনি চিন্তা করবেন যে এখন আমি গ্রামার লেসনগুলো শিখবো। সেটা হচ্ছে বাংলাতে ইংরেজিতে টেন্স চেনার উপায়। আমি এখানে অল দ্য থিং আইল শো ইউ বাই আমাদেরকে যেভাবে টেন্স শেখানো হয়, সাবজেক্ট, সাহায্যকারী, মূল ভার্ব প্লাস অবজেক্ট প্লাস এটসেট্রা এটসেট্রা। এইভাবে যদি আপনি চিন্তা করেন অ্যাট দ্য টাইম অফ টকিং, কথা বলার সময়, নো ওয়ান ইন দিস ওয়ার্ল্ড ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাকচার। দ্যাট ইজ ওয়াই হাউ টু লার্ন English without structure and how to learn tense without memorizing all the things I have practiced, I have shown you in different video in different ways. মনে রাখবেন আমি পারি সেটা কোনো বড় কথা নয়। I can speak English using the tense and how to do that I know better. That is the way you will have to learn. So বই থেকে যে গ্রামার স্ট্রাকচার মুখস্থ করছেন সেই গ্রামার দিয়ে আপনি জীবনে ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন না। That is why everybody has something potential, everybody has potential talent to improve, but how to discover that, ওইটা কিভাবে ডিসকভার করবেন ওই গাইডেন্সটাই আমি আপনাদেরকে এখানে দেখাইতেছি। শুধু টেন্স শিখবেন, এইভাবে শিখবেন, এভাবে পারলে 100% ভালো মার্ক পাবেন সেই আশায় লেখাপড়া করলে হবে না। দ্যাট মিনস দ্য ওয়ে উই আর লার্নিং ইংলিশ in our school, colleges or university or in any other places, in any other coaching, all the body try to teach you memorizing word. So memorizing word is not effective. First of all you need the creativity to make in yourself. আপনার ভিতরে ক্রিয়েটিভিটি তৈরি করতে হবে। সেই টেন্সগুলো কিভাবে শিখলে 100% কাজে লাগবে আমি টেন্সের ভিডিওগুলো আপনাদেরকে এই ভিডিওর লিঙ্কে আমি দিয়ে দিব ডিসক্রিপশনে, আপনারা গেলেই পাবেন সবগুলো ভিডিও কি কি আপনাদেরকে শিখতে হবে।
তাহলে দেখেন আমরা প্রথমে জানি যে আমাদেরকে টেন্স শিখতে হবে। এখন টেন্স কাকে বলে, ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময় কি টেন্স বা কাল বলে, এই ধরনের সংজ্ঞা শিখে কোনো লাভ নাই। টেন্স কয় প্রকার? টেন্স হচ্ছে 3 প্রকার, প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স। বা এগুলো যখন আপনি 6-এ থাকছেন তখনই শিখছেন, এরপর আর এগুলো নিয়ে চিন্তা করার দরকার নাই। এখন বড় হয়েছেন, আপনাকে চিন্তা করতে হবে হাউ ইউ ক্যান লার্ন, হাউ ইউ ক্যান স্পিক ইন ইজি ওয়ে, অ্যান্ড দ্যাট বিকামস ফ্লুয়েন্ট। এবং সেটা শিখলে যেন আপনি ফ্লুয়েন্ট হতে পারেন। তো বই থেকে নয়, আপনি কিভাবে টেন্স শিখবেন এই সব আলোচনা। তো আমি একটু আলোচনা করে নিই। দেখেন টেন্সের 4টে প্রকারভেদ আছে, এর মধ্যে 3টা প্রকারভেদ আছে, প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার। এটা হচ্ছে জেনারেলি, এবং প্রত্যেকটা টেন্সকে 4টা ভাগে ভাগ করছে, আপনারা এখানে দেখতে পারতেছেন। এবং প্রত্যেকটা টেন্সের ইনডিফিনিট, কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। অ্যান্ড উই অল লার্নড হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন, হোয়াট কাইন্ড অফ টেন্স। এইগুলো আমাদের দরকার নাই। আমাদের কথার সাথে কোন জায়গায় এটার ম্যাচ হয় সেটা আপনাকে শিখতে হবে, যেটা আমার ভিডিওতে পাবেন। এবং এইভাবে শিখলে আপনি ফ্লুয়েন্টলি ব্যবহার করতে পারবেন দেখার সাথে সাথে। যেমন আমি এই কাজটা করে ফেলবো, এটা কখন ভবিষ্যতে করে ফেলবো, এইভাবে চিন্তা করবেন। এরপর প্রথমে সাবজেক্ট, এরপর প্লাস উইল হ্যাভ, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট, ফিউচার পারফেক্ট। এইগুলো এইভাবে কথা বললে ইন ইউর এভার লাইফ ইফ ইউ ট্রাই ইন দিস ওয়ে ইউ উইল নেভার বি এবল টু লার্ন। সো হাউ টু লার্ন আমি আপনাদেরকে এই লিঙ্কে দেখাই দিছি, এবং এখানে আমি আপনাদেরকে শর্টকাট দিব, আপনারা স্ক্রিন শর্ট নিয়ে নিতে পারবেন। এবং দেখেন আমি এখানে লিখছি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। যদি ইংরেজিতে চিন্তা করেন তাহলে বুঝবেন যে শুধু মেইন ভার্ব মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। এবং বাংলাতে যদি চিন্তা করেন কাজটা 2 অক্ষরের থাকবে এবং কাজের শেষে রসই এও থাকবে। যেমন লক্ষ্য করেন আমি যাই, যাই কয় অক্ষর? 2 অক্ষর, তাহলে এটা ইনডিফিনিটে পড়ছে। এখন ইংলিশে কিভাবে? ইংলিশে শুধু মূল ভার্ব নিতে হবে। এখন আমি যদি এই যে এখানে আপনি যদি এটা স্ট্রাকচার বানাতে চান, তাহলে আমি এখানে যা লিখছি এর সামনে শুধু এইভাবে সাবজেক্ট দিবেন। লক্ষ্য করেন আমি এখানে সাবজেক্ট দিব, এরপর প্লাস দিলে, এবং সবার শেষে যদি আমি প্লাস দেই, এখানে অবজেক্ট লিখি, তাহলে এটা কিন্তু বইয়ের স্ট্রাকচারই হয়ে যাবে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় যদি সাবজেক্ট অবজেক্ট সাবজেক্ট অবজেক্ট এভাবে বড় করবেন কেন? আপনার ভিতর ক্রিয়েটিভিটি করেন যে প্রথমে সাবজেক্ট দিব, এরপর সাহায্যকারী ভার্ব, সাবজেক্ট সাহায্যকারী ভার্ব, এই 3টা অংশে শুধু আপনাকে মনে রাখতে হবে। এরপর যা আছে আপনাকে গ্রামার থিঙ্কিংয়ে না, আপনাকে অর্থের সাথে তাল মিলাতে হবে। এরপর লক্ষ্য করেন আমি এখানে প্রত্যেকটা দিছি এবং টেন্সের রুলগুলো আমি নিচে দিয়ে দিছি। তাহলে আপনাকে টেন্স শিখতে হবে। যেমন দেখেন এখন আপনারা টেন্স কি করেন, একটা বাক্য নিয়ে এক জায়গায় প্র্যাকটিস করতেছেন। ভাই এইভাবে না, একটা বাক্য নেবেন, আপনি 12টা টেন্সে কিভাবে ফলাবেন সেই ক্রিয়েটিভিটি আপনাদের ভিতর তৈরি করতে হবে। যেমন দেখেন আমি এখানে প্রত্যেকটা টেন্স একটা বাক্য নিয়ে আমি শুরু করছি। যেমন দেখেন আমি যাই, যাই 2 অক্ষর আছে, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এবং প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইংলিশে লেখার সময় আমাকে সাবজেক্ট ভার্ব নিতে হবে। সাবজেক্ট প্রথমেই বসাতে হবে জীবন বড়া, এটা বারবার বলে আমাকে মুখস্থ রাখতে হবে না। তাহলে আমি দেখেন আমি আই, এরপর যাই 2 অক্ষর, 2 অক্ষরের জন্য মূল ভার্ব, এবং এই মূল ভার্বটাই হচ্ছে ইনডিফিনিট। এরপরে যান আছে আমি যাইতেছি, আমি যাইতেছি তেসিতেছো থাকলে লক্ষ্য করেন, তেসিতেছো থাকলে আমি যারা আইনজি, আর এটা কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বলে? আপনি সিরিয়ালি চিন্তা করেন। বাংলাতে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হচ্ছে তেসিতেছো, যেটা অনগোয়িং সিচুয়েশন চলতেছে। এরপরে আসেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট, এটা হচ্ছে এসিএসও। যেমন দেখেন আমি আরও আগে, আমরা অনেক সময় বলি না আমি এই কাজটা আরও আগে করছি, এই যে একটু আগে। যেমন দেখেন আমি একটা টেবিলের শব্দ করছি, এটা হ্যাভেস। এবং এইভাবে প্র্যাকটিস করলেই আপনার গ্র্যাজুয়ালি ইউ উইল বি এবল টু থিঙ্ক ইন ইংলিশ, আদারওয়াইজ ইউ উইল নেভার বি এবল টু থিঙ্ক ইন ইংলিশ। আপনি যদি ইংরেজি চিন্তা করতে চান, আগে এটার সাথে মিনিং আপনাকে শেয়ার করতে হবে। এরপর যখন আমি যাইতেছি, আই অ্যাম গোয়িং, তাহলে তেসিতেছো আমি যারা আইনজি, দেখেন আই এম গোয়িং, আমি যাইতেছি। আমি আরও আগে গিয়েছি, সেটা লিখবে আরও আগে মানে হচ্ছে হ্যাভেস, অথবা আরও আগে থাকবে না, গিয়েছি, বলেছি, খেয়েছি, 3 অক্ষর দিয়ে স এরকম থাকবে। এসিএসও থাকলে বুঝবেন এতে একার। যেমন গিয়েছি, লক্ষ্য করেন আমি কোন জায়গায় দাগ দিচ্ছি, এসি লাল কালার দেওয়া আছে, তো এটা থাকলে বুঝবেন হ্যাভেস নিতে হবে। তাহলে আই হ্যাভ গন। এরপর লক্ষ্য করেন আমি অনেক দিন যাবত থেকে ধরে, অথবা আরও আগে থেকে, শুধু আরও আগে না, আরও আগে থেকে, এখন সেটা যাবত থেকে ধরেও থাকতে পারে, যেভাবেই থাকুক আপনাকে বুঝতে হবে হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, আইএনজি, যেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আপনার মনে রাখার দরকার নাই। আই হ্যাভ বিন গোয়িং অনেক দিন যাবত, সিন্স এ ফিউ ডেজ, I have been going since a few days. তাহলে আমি অনেক দিন যাবত যাইতেছি, I have been going there since a few days. এখন যাবত থেকে ধরে এগুলোর আমি সম্পূর্ণ ভিডিও দিছি, আপনারা ডিসক্রিপশন থেকে নিয়ে নেবেন। এরপরে তাহলে আমরা কি বুঝলাম, যে আমাকে শিখতে হবে বাংলাতে কিভাবে, ইংরেজি কিভাবে, এই 4টা লক্ষ্য করেন। আমার
টেন্সের যদি কোনো ধরনের সমস্যা থাকে আমি সবগুলো এখানে দিব। অল দ্য প্রেজেন্ট টেন্স, অল দ্য পাস্ট টেন্স, এগুলো প্রায় 4 লাখ 5 লাখ করে ভিউ আছে, আপনারা নিচে থেকে দেখে নেবেন। এরপর দেখেন পাস্ট টেন্স কিভাবে শিখবেন। অতীতকালে কোনো কাজ করলে মনে রাখবেন ইনডিফিনিট যেটা প্রেজেন্টে আছে সেটাকে কিভাবে পাস্ট বানানো যায় এগুলো আমি কিন্তু টেন্সের ভিডিওতে দেখাইছি। আপনি শুধু এই 4টা টেন্স যদি শিখেন, এই 4টা টেন্স দিয়ে আপনি যত প্রকারের ইংরেজি আছে সবগুলো গ্রামারে আপনি প্রয়োগ করতে পারবেন। মোরাল ভার্ব দিয়েও এই 4টা টেন্সে প্রয়োগ করতে পারবেন। এই 4টা প্রেজেন্ট টেন্স থেকেই 4টা অতীতকালের টেন্স তৈরি করতে পারবেন। এই প্রেজেন্ট টেন্স থেকেই ভবিষ্যৎকালের টেন্স তৈরি করা যায়। তো কিভাবে তৈরি করা যায়, কি টেকনিক দিয়ে, আপনারা টেন্সের ভিডিওগুলো দেখবেন, এখানে আমি সব আলোচনা করে দিয়েছি। এরপর দেখেন পাস্ট টেন্সের জন্য যেটা শিখবেন যে বাংলাতে পাস্ট ইনডিফিনিট কিভাবে চিনবেন, ছিল ছিলাম। যেমন দেখেন এখানে 2 অক্ষর থাকলে মূল ভার্ব বলি, এই বলির সাথে যাই, এখানে ছিলাম লাগাই যদি দেই, আমি যাইছিলাম না বলি না, আমরা বলি বলেছিলাম। দেখেন আমি গিয়েছিলাম, তাহলে দেখেন ছিলাম থাকলে পাস্ট ফর্ম, শুধু পাস্ট ফর্ম। তো আমাকে প্রথম সাবজেক্ট নিতে হবে, এটা আমার মুখস্থর কিছু নাই, আমি সাবজেক্ট নিলাম এবং পাস্ট ফর্ম নিলাম। আই ওয়েন্ট, আমি যাইতেছিলাম। তেছিলাম থাকলে দেখেন তেসো যখন ছিল তখন ছিল এমিজার আইনজি, তাহলে এখানে কি হবে, এবং বিস্তারিত ভিডিওগুলোতে দেখে নেবেন আপনারা যদি 100% সফল হতে চান। আই ওয়াজ গোয়িং। এরপর দেখেন আমি আরও আগে গিয়েছিলাম, আরও আগে কথাটা যদি ছিলাম থাকে তাহলে হ্যাড, আমি ভিডিওতে সব আলোচনা করছি। এর সামনে আপনাকে সাবজেক্ট দিতে হবে, তো আমি বসাইলাম আই হ্যাড। এরপর দেখেন গিয়েছিলাম, আই হ্যাড গন। এরপর দেখেন আমি আরও আগে থেকে যাইতেছিলাম, তার মানে কি আরও আগে থেকে যাইতেছি যখন আসছিল তখন হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন। এটার সাথে যখন মনে রাখবেন বর্তমান থেকে অতীতকাল কিভাবে তৈরি করবেন, যা শুধু ছিলাম লাগাই দেন, আর ইংরেজিতে যেগুলো আছে এগুলো প্রেজেন্টের পাস্ট। তাহলে ইংরেজিতে ছিল তেসি, এখানে ছিলাম লাগাইছি। এখন লক্ষ্য করেন আমি এটাকে ইংরেজি করতে চাইলে যাবত থেকে ধরে বা আরও আগে থেকে তেসো থাকলে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন আইনজি, আমি জাস্ট এখানে ছিলাম লাগাইছি, এই জন্য অতীতকাল বানাইলাম, তাহলে আই হ্যাড বিন গোয়িং। তাহলে আমি ওই 4টা টেন্স থেকে কিন্তু এটা তৈরি করতে পারবো। এরপরে যান ফিউচার টেন্স। ফিউচার টেন্স লক্ষ্য করবেন যে ফিউচার টেন্স হচ্ছে আমি কিভাবে ভবিষ্যৎ, বে বাংলাতে হবে বেবোবেন, এটা থাকবে। আর এখানে দেখেন তেসি, যেখানে তেসো ছিল এখানে থাকবে তে থাকবে, তাহলে ওইখান থেকে কিন্তু আপনি বানাইতে পারবেন। আমি বিস্তারিত ওখানে দেখাইছি, তে থাকবো তে থাকবেন। এখান থেকে আপনারা অবশ্যই নোট করে নেবেন, আর আপনারা অবশ্যই ভিডিওগুলো কেমন লাগতেছে আপনারা জানাবেন। তাহলে আরও আগে এই কথা থাকবে, অথবা ফেলবো, রাখবো, থাকবো, এগুলো থাকবে। আর এটা আরও আগে থেকে তের পরে থাকবে, আরও আগে থেকে তে থাকবো, এরকম থাকবে। তো এগুলো আমি সব আলোচনা করছি, আমি এখানে বিস্তারিত আলোচনায় যাব না, আমি আপনাদেরকে সরাসরি এখানে দেখাবো। তাহলে দেখেন ইনডিফিনিটে যখন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ছিল সেটা ভবিষ্যৎ করতে হলে জাস্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের যে স্ট্রাকচারটা আছে ওই সাহায্যকারীর সামনে অথবা ভার্বের সামনে একটা উইল লাগিয়ে দিবেন। যদি উইলটা ইউজ করে দেন, যেমন দেখেন ছিল, প্রেজেন্টে ছিল কি আই গো। এখন আপনি যদি ফিউচার বানাতে চান তাহলে গোর সামনে একটা শুধু উইল দিয়ে দেন, সেটাই ফিউচার ইনডিফিনিট। আর বাংলাতে কি থাকবে, কাজে শেষে বেবো। এখন দেখেন তেসোর জায়গায় তে থাকবো থাকবে, আমি যাইতে থাকবো। তো আপনারা মনে রাখবেন তেসি যখন ছিল তখন তে থাকবো হয়ে গেছে, তেসি তে থাকবো। করে ফেলেছি, এসির জায়গায় ফেলবো রাখবো থাকবো, এরকম আমি বিস্তারিত ভিডিওতে দিছি। তাহলে দেখেন আমি যাইতে থাকবো, আই উইল বি গোয়িং, জাস্ট বুঝে নিয়েন। আমি আরও আগেই চলে যাব, তাহলে আগেই চলে যাব, বলে ফেলবো, করে ফেলবো, এগুলো হচ্ছে উইল হ্যাভ। তাহলে আই উইল হ্যাভ গন। তাহলে আরো আগে থেকেই যাইতে থাকবো, তাহলে আই উইল হ্যাভ বিন গোয়িং। জাস্ট দেখেন হ্যাভ বিনের সামনে আমি কি করছি, একটা উইল বসাই দিছি, আই উইল হ্যাভ বিন গোয়িং। বিস্তারিত সমস্ত দেওয়া আছে, আপনারা অবশ্যই এখান থেকে দেখেন যদি 100% সফল হতে চান, যদি নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে চান। এরপরে যান গ্রামার লেসন হচ্ছে মোরাল ভার্ব। সো মোরাল ভার্ব কি কি আপনাকে শিখতে হবে, যদি আপনারা এখানে লক্ষ্য করেন দেখেন ক্যান, কুড, উইল, উড, শ্যাল। শ্যালের ক্ষেত্রে আমি এটাকে আপনাকে ডিফারেন্ট দিলাম, এটা আপনার শিখতে হবে না। শ্যালটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যে শিখতে পারবেন, বাট মোরাল ভার্বসে আপনি শুধু শিখবেন শুড এবং উইল, উড। এরপর লক্ষ্য করেন মে, মাইট, মাস্ট, নিড, হ্যাভ টু, হ্যাজ টু, সেমি মোডাল ভার্ব যেগুলো কুড, হ্যাভ টু, মাইট, হ্যাভ টু, ইউজ টু, নিড টু, ওয়ান্ট টু। আপনি যেটাই শিখতে চান, যদি ক্যান, কুড, ওয়াদ উড স্যার, উইল উড, ওয়াদ উড স্যার, শ্যাল শুড, ওয়াদ উড স্যার, অল মোডাল ভার্বস ওয়াদ উড স্যার লিখে ইউটিউবে সার্চ করেন, তাহলে 100% আমার ভিডিও পাবেন। এবং একটা ভিডিওকে দেখবেন যে ইন ডিফারেন্ট উদাহরণ, ডিফারেন্ট টেকনিক দিয়ে আমি আপনাদেরকে বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি টু বি ফ্লুয়েন্ট, আপনি যেন ফ্লুয়েন্ট হতে চান। তাহলে দেখেন এরপর দ্বিতীয় গ্রামার লেসন আপনাকে শিখতে হবে মোরাল ভার্ব। তাহলে প্রথমে আপনি ভার্বের বিভিন্ন ফর্ম নিয়ে
কাজ করলেন। এরপর টেন্স শিখলেন, টেন্সের 12টা টেন্স শেখার পর আপনাকে শিখতে হবে মোডাল ভার্ব। মোডাল ভার্ব কী কী শিখবেন এগুলো এখান থেকে আপনারা নোট করে নিয়ে যান। এরপর যান গ্রামার লেসন 3, এটা হচ্ছে পার্ট অফ স্পিচ। যখনই আপনি একটু টেন্সটা শিখলেন তখন আপনাকে পার্ট অফ স্পিচ শিখতে হবে, টু কানেক্ট ওয়ার্ড টু অ্যানাদার ওয়ার্ড, একটা ওয়ার্ডের সাথে আরেকটা ওয়ার্ড করার জন্য। এবং আপনার দেখেন এখানে নাউন, সাবজেক্টে প্রোনাউন। মনে রাখবেন আপনি যদি আপনার দক্ষতা অর্জন করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন এই সবগুলো আপনাকে শিখতে হবে। এখন এগুলো যদি শুধু সংজ্ঞা শিখেন এটা না, আমি নাউন অ্যাডজেক্টিভ নিয়ে কিভাবে কাজ করবেন সেগুলো আলোচনা করতেছি প্রত্যেকটা ভিডিওতে। আপনারা যদি বেঙ্গলি টু ইংলিশ ট্রান্সলেশন ওয়াদুদ স্যার লিখে সার্চ দেন, ইউ উইল গেট মোর দেন 100 ভিডিওস। আপনি সেখান থেকে আপনি এই জিনিসগুলো যদি লক্ষ্য করেন 100% পাবেন। বেঙ্গলি টু ইংলিশ ট্রান্সলেশন ওয়াদুদ স্যার লিখে সার্চ দেন, আপনি সব একসাথে পেয়ে যাবেন। আপনার যেটা দরকার সেটা লিখে ওয়াদুদ স্যার সার্চ দিবেন, সবগুলো পেয়ে যাবেন। এখন দেখেন আপনাকে শিখতে হবে অ্যাডজেক্টিভ এবং নাউনের কাজ কি এবং কিভাবে থাকলে ইংরেজিটা কিভাবে করতে হবে। আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে আলোচনা করছি। আপনার যেটা দরকার সাথে ওয়াদুদ স্যার লিখে সার্চ করে খুঁজে নেবেন। তাহলে গেল, আমি প্রথম টেন্স শিখলাম, এরপর মোডাল ভার্ব শিখলাম। এবং টেন্স এবং মোডাল ভার্বের সাথে আপনাদের কত ধরনের বাক্য আছে সেগুলো আপনাকে শিখতে হবে। সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কীভাবে গঠন করতে হয়, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কীভাবে গঠন করতে হয়। এবং একটা বাক্য নেবেন, একটা বাক্যকে ইম্পারেটিভ বানাবেন, এক্সক্লামেটরি বানাবেন, ইন্টারোগেটিভ বানাবেন, অ্যাসার্টিভ বানাবেন, নেগেটিভ বানাবেন। একটা বাক্যকে নিয়ে প্র্যাকটিস করবেন। যখনই একটা নতুন কিছু একটা বাক্য তৈরি করবেন, এটাকে 12টা টেন্সে ফালাবেন, এটা 12টা মোডাল ভার্বে যতগুলো আছে সবগুলোতে ফালাবেন। এরপরে গ্রামার লেসন 4, গ্রামার লেসন 3তে আপনাকে নাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন। মনে রাখবেন নাউন এটা হচ্ছে সাবজেক্টে বসে অথবা অবজেক্টে বসে, প্রিপোজিশনের পর নাউন বসে সাবজেক্টের ফর্মে, তাহলে সাবজেক্টের স্থানে নাউন বসতে পারে। কিভাবে বসবে, অ্যাডজেক্টিভ নাউন থাকলে কিভাবে কানেক্ট করবেন, কিভাবে ইংলিশ করবেন, এগুলো আমি আলোচনা করছি। প্রোনাউন, নাউনের পরিবর্তে কী কী ওয়ার্ড আছে, যেমন হির জায়গায় হিম, সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করছি, ওইগুলোতে আপনারা দেখবেন। অ্যাডভার্ব কাকে বলে সংজ্ঞা শিখলে লাভ নাই, অ্যাডভার্ব যেন আপনি নিজে তৈরি করতে পারেন সেই ক্ষমতা থাকতে হবে। প্রিপোজিশন বাক্যকে যুক্ত করার জন্য ব্যবহার হয়। কনজাংশন দুইটা বাক্যকে একত্রে করার জন্য, বড় বড় বাক্য তৈরি করতে ব্যবহার হয়। এরপরে আসে ইন্টারজেকশন। ইন্টারজেকশন হচ্ছে বিস্ময়সূচক, আবেগসূচক যেই আমরা সাউন্ডগুলো করি, লাস, এই ধরনের আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দ্বারা এগুলো ব্যবহার করা হয়। এগুলো আপনারা দেখে নেবেন। আপনারা তো বুঝতেই পারতেছেন যে আমাদের কি অবস্থা। আসলে আমাদের মতো লোকেদের এইসব কাজ করার অ্যাবিলিটি নাই, তারপরে আপনাদের জন্য কষ্ট করতেছি। আই হ্যাভ বিন গেটিং সিক গ্র্যাজুয়ালি, কারণ আমাদের দেশের সরকার সব ধরনের কাজই করে, বাট আমাদের মতো টিচারদের জন্য তাদের কোনো দেখা হয় না। তারা চিন্তা করে যারা চাকরি করতেছে, যারা তার কাছে সুবিধা তাদেরকে আরও বেশি দেন, আর আমরা যারা কোটি কোটি স্টুডেন্টকে আমরা সাপোর্ট করি আমাদের দিকে তাদের কোনো নজর নাই। যাই হোক, আপনারা আমার পাশে থাকবেন সেই আশা নিয়েই আমি কাজ শুরু করলাম। এখন দেখেন অ্যাডজেক্টিভ নাউনকে যদি ইংরেজি করেন তাহলে সিরিয়াল ইংরেজি করতে হবে। এখন 2 বা ততোধিক ইংলিশ ওয়ার্ড, যেমন দেখেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এইটা 2টা ওয়ার্ড, তাহলে প্রাকৃতিক আগের যেটা থাকবে সেটা অ্যাডজেক্টিভ, যেটা পরে থাকবে সেটা নাউন। তো এই দুটাকে যদি ইংরেজি করেন তাহলে সিরিয়াল ইংরেজি, প্রাকৃতিক, ন্যাচারাল সৌন্দর্য, বিউটি, ন্যাচারাল বিউটি। এখন আমি বললাম বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তাহলে বাংলাদেশ এর যখনই প্রিপোজিশন থাকবে তখন আপনাকে বুঝতে হবে উল্টা দিক থেকে ইংরেজি করতে হবে। তাহলে এই কথাটা আপনাকে বুঝতে হবে। আমি বিস্তারিত প্রত্যেকটা জায়গায় আলোচনা করছি এবং আপনারা এইগুলো নিচের লিঙ্ক থেকে দেখে নেবেন। সমস্ত ইংলিশ স্পোকেন, বেঙ্গলি টু ইংলিশ স্পোকেনের যত ভিডিও আছে সবগুলো নিচে লিঙ্ক দেওয়া আছে, আপনারা ওইখান থেকে দেখে নেবেন। তাহলে অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, নাউন, এটা হচ্ছে দেখেন 2টা ওয়ার্ড যখন থাকবে তখন আগেরটা অ্যাডজেক্টিভ, এর আগেটা। এখন দেখেন এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বললাম, ভালো ছেলে, সুন্দর পরিবেশ, তো এগুলো হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ নাউন। যখন একটা কথাকে 2টা ওয়ার্ড দিয়ে প্রকাশ করবেন এবং এই 2টা কথার সাথে মিল থাকবে, সুন্দর পরিবেশ, তাহলে এটা হচ্ছে সিরিয়াল ইংরেজি করবেন। আর উল্টা দিক থেকে কখন ইংরেজি করবেন, উল্টা দিক থেকে তখন ইংরেজি করবেন যখন এটাতে প্রেপোজিশন থাকবে। প্রেপোজিশন কীভাবে বুঝবেন, বাংলাদেশ না বাংলাদেশের, তাহলে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তাহলে এর আছে, তখন আপনাকে উল্টা দিক থেকে ইংরেজি করতে হবে। এটা আপনার মাথায় রাখতে হবে। তাহলে গেল, এখন পার্ট নাম্বার 3 গেল। নাও নেক্সট টু পার্ট 4, ইংলিশ গ্রামার লেসন। অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ সেন্স, মনে রাখবেন প্রত্যেকটা বাক্য আপনি টেন্স শিখছেন, ইনডিফিনিট এটার প্যাসিভ আছে, কন্টিনিউয়াস শিখছেন এটার প্যাসিভ আছে, পাস্ট ইনডিফিনিট শিখছেন এটার প্যাসিভ আছে। তো যত ধরনের মোডাল ভার্ব এবং টেন্স শিখছেন প্রত্যেকটারই প্যাসিভ সেন্স আপনাকে শিখতে হবে। এই বইয়ের ভাষায় গ্রামার মুখস্থ করে প্রথমে অবজেক্টকে সাবজেক্ট, এরপর প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে অ্যামিজার, এইভাবে চিন্তা করলে হবে না। সেন্স ডেভেলপ করতে হবে, বিকজ এট দ্য টাইম অফ টকিং নোবডি ক্যান থিঙ্ক অফ গ্রামার, এভরিবডি হ্যাজ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য মিনিংস।
অ্যান্ড কিপিং পেস উইথ দ্য মিনিং, আপনাকে অর্থের সাথে মিল রেখেই আপনাকে ইংরেজি করতে হবে। তাহলে দেখেন অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ সেন্স কিভাবে করবেন, অ্যাক্টিভ হল এবং প্যাসিভ সেন্স কিভাবে কাজ করবেন। সাবজেক্ট হচ্ছে নিজে কাজ করে, এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ। যেমন দেখেন আমি বলি, কে বলে, আমি, তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ সেন্স। সে যায়, কে যায়, সে, তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ সেন্স। এখন দেখেন সাবজেক্ট নিজে কাজ করে না। যেমন দেখেন আমি মানুষ হতে পারি, এখন আমি নিজে কাজ করি, আমাকে বলা হয়। আমি যখন আমাকে, তুমি যখন তোমাকে, সে যখন তাকে, অথবা দেখেন তাকে ডাকা হয়, তাহলে এই যে কেটা যখন পায়ে গেলেন তখনই আপনাকে বুঝতে হবে যে এটা হচ্ছে প্যাসিভ সেন্স, তাকে ডাকা হয়। তাহলে এই হয় চিন্তা করে আপনি ইংরেজি করতে পারবেন। আপনাকে কিভাবে চিন্তা করবেন সেটা আমি নিচে দিয়ে দিতেছি। তাহলে দেখেন আমাকে বলা হয় আই এম টোল্ড, তাকে ডাকা হয় হিস কল্ড, কম্পিউটার আবিষ্কার করা হয়েছিল, তাহলে কম্পিউটার কি নিজে আবিষ্কার করতে পারে? বস্তু থাকলে তো নিজে কাজ করতে পারবেন, এটা এমনিতে প্যাসিভ হয়ে যায়। এখন দেখেন বইমেলা ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত, বইমেলা কি নিজে অনুষ্ঠিত হতে পারে? না, তাহলে এটা আলটিমেটলি বুঝলেন যে এটা প্যাসিভ। এখন দেখেন অল প্যাসিভ সেন্স ইন বেঙ্গলি, বাংলাতে প্যাসিভ সেন্স কিভাবে ডেভেলপ করবেন। ইফ ইউ থিঙ্ক লাইক দ্য গ্রামার, ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য গ্রামার বুকস, আপনি যদি প্যাসিভের গ্রামার বুকস ওইগুলো চিন্তা করেন, ইউ উইল নেভার বি এবল টু লার্ন। আপনি কিভাবে চিন্তা করবেন প্যাসিভ টেন্সেস ওয়াদ উৎসার, প্যাসিভ সেন্টেন্সেস ওয়াদ উৎসার, প্যাসিভ সেন্স ওয়াদ উৎসার লিখে সার্চ দেন, অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ লিখে ওয়াদ উৎসার লিখে সার্চ দেন, 100% আপনি বুঝতে পারবেন সেখানে। এবং আপনাকে কি কি অর্থে শিখতে হবে দেখেন। আমাকে বলা হয় আই এম টোল্ড, আমাকে বলা হইতেছে আই এম বিং টোল্ড, আমাকে বলা হয়েছে আই হ্যাভ বিন টোল্ড, আমাকে বলা হয়েছিল আই ওয়াজ টোল্ড। দেখেন আমি সবগুলো এখানে দিছি। আমাকে বলা হইতেছিল আই ওয়াজ বিং টোল্ড, এটার সামনে শুধু দিয়ে একটা ভার্ব বসে দেন। বলা হইতেছিল, রান্না করা হইতেছিল, যাওয়া হইতেছিল, খাওয়ানো হইতেছিল, দেখানো হইতেছিল, তাহলে এরকম থাকবে এবং এইভাবে ইংরেজি করবেন। তো এই জিনিসগুলো যদি নোট করে রাখেন, আমি বললেই আপনারা বুঝতে পারবেন। এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো 100% ফ্লুয়েন্সি ডেভেলপমেন্ট কোর্স নিয়ে আমি ওয়াদুদ আপনাদের সামনে আসতেছি। হাউ টু প্র্যাকটিস অ্যান্ড হাউ টু ডু দ্যাট, all the things I will show you there. So stay tuned with my videos, stay with me on my channel. এভরিডে আপনারা ভিজিট করেন। যে কোনো কিছু লাগলে ওয়াদুদ স্যার সাথে লিখে আপনারা সার্চ করবেন, টেন্স, মডেল ভার্ব, যাই হোক। তো এই জিনিসগুলো আপনারা নোট করে রাখেন, আমি এখানে জাস্ট দেখাইছি। এবং আপনারা এই প্রত্যেকটা দিয়ে হয়েছিল, বলা হয়েছিল, করা হয়েছিল, যাওয়া হয়েছিল, খাওয়া হয়েছিল, দেখানো হয়েছিল, এভাবেই আপনারা প্রত্যেকটা বলা হইতেছিল। শুধু সাবজেক্ট ভার্বটা লাগিয়ে সামনে বসায় দিয়ে আপনি টেন্স তৈরি করতে, এই প্যাসিভ সেন্সগুলো তৈরি করতে পারবেন। যেমন হবে আই উইল বি এ ইংলিশ টিচার, এখন বির পরে সবসময় পাস্ট পার্টিসিপল, এই জন্য আমরা লিখি নাই। বি যতভাবেই থাক, হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড যতভাবেই থাক, সবগুলো পাস্ট পার্টিসিপল হয়। আর যখন প্যাসিভ চিন্তা করবেন সব পাস্ট পার্টিসিপল। তো এই জিনিসগুলো নোট করে নেন। এরপর আপনাকে শিখতে হবে অল দ্য মডেল প্যাসিভ। অল দ্য মডেল প্যাসিভে আপনার দেখেন ক্যান কেন ক্যান বিপিপি হয়, ক্যান হ্যাভ কেন ক্যান হ্যাভ বিন হয়, হলে সেটার বাংলা অর্থ কি, এইভাবে চিন্তা করতে হবে। আপনি বইয়ের ভাষায় না। কুড অর্থ কি, বাংলা কি সেন্স চিন্তা করে আপনি কুডের ইউজ করবেন, কুডের কত ধরনের ব্যবহার আছে, কুড বিপিপি, কুড হ্যাভ বিনের প্রত্যেকটার বাংলা অর্থ সহ আপনার যেটাই দরকার হয়, শুধু মাইট হ্যাভ, মে মাইট, ওয়াদুদ স্যার, ক্যান কুড ওয়াদুদ স্যার, কুড হ্যাভ শুড হ্যাভ উড হ্যাভ ওয়াদুদ স্যার, হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড ওয়াদুদ স্যার, এইভাবে সার্চ করেন, আপনার যা দরকার সব পাবেন। এরপর দেখেন প্রত্যেকটার এই যে আমি যতগুলো দিছি আপনারা এগুলো নোট করেন, এগুলো আপনাদেরকে শিখতে হবে। এগুলোর সাথে ওয়াদুদ স্যার লিখে সার্চ দিলে আপনারা পেয়ে যাবেন। এরপরে যান ইংলিশ গ্রামার লেসন 5। দ্যাট মিনস যখনই আপনি টেন্স, মোডাল, অ্যাক্টিভ, প্যাসিভ এখানে, তখন কিন্তু আপনি ইন্টারমিডিয়েটে চলে আসলেন। আপনার বেসিক থেকে ইন্টারমিডিয়েটে আসলেন। এখন এই ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আইসে আপনাকে শুধু ট্রান্সলেটিং চিন্তা করতে হবে, ট্রান্সলেট করতে হবে। বেঙ্গলি টু ইংলিশ ট্রান্সলেশন ওয়াদুদ স্যার, থাউজেন্ডস অফ না হান্ড্রেডস অফ ভিডিওস, মোর দেন হান্ড্রেডস ভিডিওস আছে। আপনারা এখান থেকে শুধু সার্চ দিয়ে খুঁজে নেন বেঙ্গলি টু ইংলিশ ট্রান্সলেশন ওয়াদুদ স্যার লেখেন, দেখবেন আমার নামটা হচ্ছে WADUD, ওয়াদুদ স্যার সাথে যে কোনটা খুঁজবেন 100% ইউটিউবে পাবেন। সব ধরনের ভিডিও আছে। মোর দেন 500 ভিডিওস আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড ইন মাই এভার লাইফ উইদিন 5 ইয়ার্স। 5 বছরে আমি এখানে তৈরি করছি। আমার এই কষ্টগুলো আপনারা এগুলো বাস্তবে রূপদান করান। আমি কোনো বই থেকে আপনাদের জ্ঞান দিতেছি না, প্র্যাকটিক্যাল সেন্স থেকে আমি আপনাদেরকে দেখাই দিছি। তাহলে দেখেন পজিটিভ ভার্বে গেট, মেক, হ্যাভ, লেট, হেল্প, এগুলো করতে হবে। এন্ড হোয়াট ডু মিন বাই পজিটিভ ভার্ব, মনে রাখবেন কোনো কাজের শেষে যদি আই শব্দ হয়, যেমন দেখেন আমি বলি, বলি অর্থ আছে টেল, বাট বলার কোনো অর্থ নাই, তাহলে সেটা পজিটিভ ভার্ব দিয়ে অর্থ তৈরি করতে হবে, এই জন্যই এটা পজিটিভ ভার্ব। এখন দেখেন আমি করি, আমি করাই, তাহলে দেখেন আমি যদি বলি, আমি বলি আই সে, তাহলে আমি তাকে বলাই, তাহলে আই মেক হিম সে। আর যদি আপনি গেট ব্যবহার করতে চান তাহলে আই গেট ইট টোল্ড, আমি বলাই। ইট টানছি, এখানে কোনো অবজেক্ট নাই, এই জন্য কি বলান, এইটা বলাই। এখন যদি মিথ্যা বলেন তাহলে আই গেট লাই, লাই
told, তাহলে এইভাবে, তাহলে মেক কখন, গেট কখন, পজিটিভ ভার্ব ওয়াদুদ সার্চ লিখে সার্চ দেন, অল দ্য থিংস ইউ উইল গেট দেয়ার। আমি করি, এখন দেখেন আমি বলছি আই থাকলেই সেটা পজিটিভ ভার্ব, তাহলে আমি করি আই ডু। আমি তাকে করাই, তাহলে আমি লিখবো আই মেক হিম ডু। এখন গেট বসাইলে গেটের পরে কি বসে, মেক এবং গেট ওয়াদুদ সার্চ লিখে সার্চ দেন, পেয়ে যাবেন। আমার সব ভিডিও আছে। এরপর দেখেন হ্যাভের ইউজ ইন অল টেন্স, হ্যাভের যে অ্যাডভান্স ইউজটা করবেন, হ্যাভ শুধু কখনো সাহায্যকারী, কখনো সেটা মডেল ভার্বের সাথে, সবগুলো আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। গেটের অ্যাডভান্স ইউজ শিখতে হবে, হ্যাভের অ্যাডভান্স ইউজ শিখতে পারবেন, এবং এগুলো সবগুলো আপনি প্রত্যেকটা একটা ওয়ার্ড নিতেছেন, এটাকে 12টা টেন্সে ফেলাতে হবে। পজিটিভ ভার্বেও কিন্তু টেন্সে ফেলা যায়, অ্যাক্টিভে ফেলানো যায়, প্যাসিভ ফেলানো যায়, এই জিনিসগুলো চিন্তা করবেন। এরপর দেখেন লেটের টেন্স মডেল ইউজ, টেন্সে ব্যবহার করবেন, যেমন আই ক্যান লেট ইউ গো, আমি তোমাকে যেতে দিতে পারি, তাহলে এই পারি ক্যান, এটা কিন্তু মডেল ভার্বে আসলো, এইভাবে প্রত্যেকটা জিনিস। এরপর দেখেন অ্যাডভান্স ইংলিশ গ্রামার লেসনে আপনাদেরকে ডাইরেক্ট স্পিচ, ইনডাইরেক্ট স্পিচ, পজিটিভ, কম্পারেটিভ, সুপারলেটিভ ডিগ্রি, অ্যাডভান্স সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন শিখতে হবে, ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স শিখতে হবে, জয়নিং শিখতে হবে, সিম্পল টু কমপ্লেক্স কীভাবে করে, কমপ্লেক্স টু সিম্পল কীভাবে করে, কম্পাউন্ড টু সিম্পল কীভাবে করে, এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স। তো বেসিক টু অ্যাডভান্স এই জিনিসগুলো আপনারা যদি শিখতে পারেন, তাহলে আপনারা 100% অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে পারবেন। এখন দেখেন ফ্রেজ এন্ড ইডিয়ম শিখতে হবে। কি কি শিখতে হবে, আমি প্রত্যেকটা জিনিস, হ্যাভের ইউজ ইন অল টেন্স অ্যান্ড প্যাসিভ, গেটের ইউজ ইন অল টেন্স অ্যান্ড প্যাসিভ, এবং অ্যাডভান্স ইউজ এ টু জেড, এই প্রত্যেকটা লেট, মেক, গেট, হ্যাভ। মনে রাখবেন গেট আর হ্যাভ হচ্ছে সবচেয়ে বহুরূপী জিনিস। আপনি বিদেশি সবাই দেখবেন গেট টু, গট টু, হ্যাভ টু, হ্যাভ হ্যাড, এইভাবে কিন্তু তারা হ্যাভ এবং গেট দিয়ে সব তৈরি করে। এইগুলোর অ্যাডভান্স ইউজ শিখতে হবে। আপনারা যদি হ্যাভ এজ হ্যাড এর অ্যাডভান্স ইউজ ওয়াদুদ স্যার, হ্যাভ এজ হ্যাড, হ্যাভিং, এগুলো লিখে সার্চ দেন, তাহলে আপনারা পেয়ে যাবেন। এরপরে দেখেন লাস্ট থিংস, আপনাদেরকে যখন আপনারা বেসিকের একটু পর্যায়ে গেলেন, তখন আপনাকে আসবে ভোকাবুলারি। আপনি বেসিক শিখতে 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 অনেক ভোকাবুলারি আপনার ভিতরে চলে আসবে। এরপর আপনাকে ভোকাবুলারি বিল্ড আপ করতে হবে। সো প্রথমে আপনি চিন্তা করেন না যে পৃথিবীর সর্বোচ্চ গ্রামার বিশারদ আপনি হয়ে যাবেন। বেসিক জিনিস আমি যেগুলো দেখাইছি, আমি যেভাবে দেখাইছি সবচেয়ে সহজভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি। আপনার সাথে ওয়াদুদ স্যার লিখে এগুলো খুঁজে বের করবেন। এরপর দেখেন ভোকাবুলারি শিখতে হলে আপনাকে শুধু, যদি আপনি অন্ধের মতো ভোকাবুলারি শিখেন লাভ নাই। আপনি কখনো একই শব্দ, কখনো আমি তার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, আমি সুন্দর মেয়েটিকে দেখেছিলাম, আমি সুন্দরভাবে কাজটি করতে পেরেছিলাম, তাকে এক এক জায়গায় এক একটা অর্থ। তো কীভাবে দেখেন, আমি একটা অর্থ নিছি বিউটি, নাউন, এই নাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, এই চারভাবে আপনাদেরকে শিখতে হবে যদি আপনারা অ্যাডভান্স পর্যায়ে যখন যাবেন। আর বেসিক পর্যায়ে এগুলোর চিন্তার দরকার নাই, সাবজেক্ট, সাহায্যকারী ভাবে এগুলো নিয়ে শুধু কাজ করেন। একটা বাক্যকেই প্রত্যেকটা টেন্স, প্রত্যেকটা মডেল ভার্বে ফালান। কীভাবে ফালাবেন আমি একটা প্র্যাকটিস দেখিয়ে দিব আপনাদেরকে পরবর্তীতে, বেস্ট ট্রিক্স টু প্র্যাকটিস, এভাবে আমি একটা ভিডিও তৈরি করব। তাহলে দেখেন বিউটি অর্থ কি, সৌন্দর্য। বিউটিফুল অর্থ কি, সুন্দর। বিউটিফাই অর্থ কি, সৌন্দর্য মণ্ডিত করা, সুন্দর করা। বিউটিফুলি অর্থ সুন্দরভাবে। তো এরকম অর্থ বুঝে বুঝে আপনাকে বাক্য কনস্ট্রাকশন করতে হবে। এবং অ্যাডভান্স কনস্ট্রাকশন, সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশনগুলো আপনি দেখবেন যখন ইংলিশ নিউজ পেপার পড়বেন, বিদেশিদের কথা যখন শুনবেন, তখন সেখান থেকে প্রনাউন্সিয়েশন এগুলো সব কালেক্ট করবেন। এবং অ্যাডভান্স ইংলিশগুলো ওই ভিডিওগুলোতে, নেটিভ স্পিকারদের ভিডিওগুলোতে এগুলো পাবেন, এবং সেখান থেকে আপনাদেরকে দেখে দেখে ওই ধরনের কনস্ট্রাকশনগুলো আপনাদেরকে করতে হবে। এরপর দেখেন শব্দার্থ, শুধু ওই ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ এগুলো শব্দার্থ না, আপনাকে প্রিপোজিশনের শব্দার্থ মুখস্থ করতে হবে, কনজাংশনের শব্দার্থ মুখস্থ করতে হবে, লিঙ্কিং ওয়ার্ড এর শব্দার্থ মুখস্থ করতে হবে, লিঙ্কিং ভার্ব শব্দার্থ মুখস্থ করতে হবে, ফ্রেজাল ভার্ব শব্দার্থ মুখস্থ করতে হবে, ফ্রেজেস অ্যান্ড ইডিয়ম, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্পিক লাইক দ্য নেটিভ আমেরিকানস, দেন লট অফ নেটিভ ওয়ার্ডস, ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়ম যারা ব্যবহার করে, ওই ধরনের বাস্তব ব্যবহারগুলো আপনি তাদের ভিডিও দেখে, বিভিন্ন ইংলিশ মুভি দেখে, বিভিন্ন ইংলিশ কন্টেন্ট দেখে, বিভিন্ন বই পড়ে এগুলো কিন্তু পাবেন। ম্যাগাজিন যদি পড়েন তাহলে অ্যাডভান্সের ইংলিশের ইউজ সেখানে পাবেন। সো ওইখান থেকে দেখে আপনাদেরকে এইভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে। তাহলে ভোকাবুলারি শুধু অর্থ শিখলে হবে না, অর্থের প্রকারভেদ সহ শিখতে হবে। এবং এটা আগেই না, আপনি যদি প্রথমে কি করতে হবে, আপনাকে বেসিক জিনিসগুলো শিখতে হবে, টেন্স, মোডাল, এগুলো। এরপর একটা বাক্যকেই 5টা বাক্যে পরিণত করার চিন্তা করতে হবে। যেমন সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড। সিম্পলকে কীভাবে কমপ্লেক্স করে, কমপ্লেক্সকে কীভাবে সিম্পল করে, কম্পাউন্ডকে কীভাবে আমি এক কথায় দুইটা বাক্যকে কীভাবে এক কথায় প্রকাশ করব, সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্স ইউজ। আপনার একটা সিম্পল বাক্যকে কীভাবে দুইটা বাক্যে ভাগ করে ব্যবহার করবেন, সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্স ইউজ। এইভাবে আপনাদের শিখতে হবে। এখন আপনি সব কিছু শিখলেন, এখন আমি ইংরেজি বলতে পারি, লিখতে পারি, বাট আই ক্যানট স্পিক। দ্যাট হ্যাপেন্স বিকজ ইউ ডোন্ট নো দ্য ওয়ে টু বি ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ। আপনি জানেন না কীভাবে ফ্লুয়েন্টলি ইংরেজি করতে হয়। সো ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস, আমি রিসেন্টলি আপনাদের সামনে আসবো ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস নিয়ে। এবং মনে রাখবেন,
আমি ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস যেভাবে করব এইভাবে যদি আপনি বাড়িতে প্র্যাকটিস করেন, নো নিড টু হ্যাভ এনি টিচার, ইউ উইল বি লাইক এ টিচার। আপনি একটা নিজে টিচার হয়ে যাবেন এবং আপনি আমার এই শিক্ষাগুলো, আমার এই কষ্টের বিনিময়ে আমার এই শিক্ষাগুলো আপনারা সবার কাছে শেয়ার করেন। আপনাদের ফেসবুকে, আপনাদের গ্রুপে কাইন্ডলি এই ভাইটার জন্য একটু শেয়ার করে দেবেন। আমার বুস্টিং করার মতো কোনো অ্যাবিলিটি নাই, যদি অ্যাবিলিটি থাকতো তাহলে এই কষ্ট করে আমাকে ভিডিও তৈরি করতে হতো না। এবং আমি অনেক বিপদে থাকার কারণে, কারণ সবাই আমাকে অনেক বিপদে ফেলায় রাখছে, আমার এই বিপদের কারণে আমি এখন পারতেছি না যে আমি নিজেকে আপগ্রেড করার জন্য। এইভাবে ভিডিও তৈরি করতে করতে আমি অসুস্থ হয়ে যাইতেছি, তবু আই এম ট্রাইং মাই বেস্ট টু ডু সামথিং অ্যাজ ইফ আই ক্যান মেক সামথিং ফর দ্য হেল্পলেস, for the poor, and the students who wants to do something in their life, and the students who wants to make a good career in future life learning English. I am trying to do something for them. আমার এই সৎ কাজের জন্য আপনারা আমাকে সাপোর্ট করবেন। তো all the things I have discussed in the single video, and this video is going to be special for all of you. That is why আমি রিকোয়েস্ট করব, আপনারা যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনাদের যদি আপনাদের মনে হয় যে আমি পরিশ্রম করতেছি মানুষকে ফ্রি ইংলিশ শেখার জন্য, কতটুকু কষ্ট করতেছি আপনারা দেখেন। আমার কোনো ভালো ইনস্ট্রুমেন্ট নাই, তাও আমার যা আছে আমি তাই নিয়ে চেষ্টা করতেছি। আমার এই সৎ কাজে আপনারা সবাই এই ভিডিওগুলোকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে আপনাদের পাশে থাকার সুযোগ দিবেন। মনে রাখবেন, যেটাই খুঁজবেন সাথে ওয়াদুদ স্যার। ক্যান কুড পারেন না, ক্যান কুড ওয়াদুদ স্যার। ক্যান বি, কুড হ্যাভ, শুড হ্যাভ, যা ইচ্ছা, বেঙ্গল টু ইংলিশ ট্রান্সলেশন ওয়াদুদ স্যার, অ্যাডভান্স ইংলিশ ওয়াদুদ স্যার লিখে সার্চ দেন, ইউ উইল গেট অল দ্য ভিডিওস স্টেপ বাই স্টেপ। এবং আজকে আমি আপনাদেরকে এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি, এই দেখানো যদি সিম্পলি আপনাদের উপকার লাগে, এই ভিডিওগুলো আপনাদের ফেসবুকে শেয়ার করবেন এবং একে অপরের সাথে শেয়ার করবেন। আমার এই কষ্টগুলো যেন সার্থক হয়, as if I can make identity all over the world. I am not getting any support from anywhere, yet I am trying to do something as if I can make the great things all over the country and I can teach well. So ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আর পারতেছি না, গলা সব ভেঙে আসতেছে, ঘামে তো বুঝতে পারতেছেন। তো দোয়া করবেন আমি যেন আপনাদের পাশে থাকতে জানি, আপনাদের সন্তান যেন একদিন ভালো করে মানুষ হয়। মনে রাখবেন, আপনি শিখবেন, আপনার সন্তানে শিখতে পারবে, আপনার সন্তানে শিখলে আপনার নেক্সট জেনারেশন একদিন বাংলাদেশের প্রত্যেকটা লোক ইংলিশে কথা বলতে পারবে। আর আমি যেটা করতেছি এটা প্র্যাকটিক্যাল সেন্স, বইয়ের সেন্স না। তাই আমাকে সাপোর্ট করুন, আপনারা ফেসবুকে শেয়ার করুন, ভিডিওগুলো লাইক করুন, কমেন্ট করুন, যেন প্রত্যেকে বুঝতে পারে দিস ভিডিও ইজ ভেরি সাপোর্টিভ অ্যান্ড হেল্পফুল ফর এভরি স্টুডেন্ট, হোয়াট এভার ইউ আর। ইউ মে বি বেসিক, you may be in advanced level, but you can have the best idea from here. So ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। সবাই সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমন্ত্রণ করলাম। আল্লাহ হাফেজ।